पहले तो पूरे मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फिल्म्स यू आर देयर एंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर, ऑल द एक्टर्स एंड हीरो एंड हीरोइन और प्रभाकर सर. रामनगर बन्नी is releasing on 4th of October. I was called for this movie for a character called Gauli Guda Ganesh. So I went for the first day. I did a scene with Chandra. It was drizzling, raining. So the very first shot I did with him, and after that, actually I went to the vanity room. He came and met me. He said, "Salim bhai, aap mere film mein hai ye wo." First shot I saw and I said, he has got something. And as you all can see, you take his dancing, you take his action, emotion, dialogues, everything. He's a perfect package for Tollywood. There is no doubt about it. I'm doing so many films with other actors also, but for the first timer, you know, like, I think, आप देखने के बाद ऐसा लगा होगा, he has done 20-30 movies. He's done so good and he's going a long way. And as far as Ramnagar Bunny is concerned, the director Srinivas Garu was taking every detailing and all. And Ramnagar Bunny is not only an entertaining film, it has got emotions attached with it. Literally, a father's emotion, a mother's emotion, a sister's emotion. They have worked together, I swear. Such a beautiful family. Prabhakar Garu, being a producer, in one of the scenes, he said, our table removed here, nobody heard. He himself went and removed it, he kept it. And literally, like, I was shocked. Then I said, Prabhakar साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर है ना? बोले भाई मैं इतने सीरियल्स बनाया और मैं आगे भी कई सारे सीरियल्स और फिल्म्स बनाऊंगा, मगर मैं ऐसे ही काम करता हूँ सलीम भाई, मेरे को प्रोड्यूसर का ईगो नहीं है. इतना हार्ड वर्क, इतना अचीवमेंट करने के बाद एक दिन हम स्विमिंग पूल का सीन कर रहे थे, एक्शन था चंद्रा का. मेरी गैंग को मारते जैसा आप गाने में देखे कोट्टू कोट्टू में. मैं शॉट दे के आया, मैं देखा तो सोफे पे प्रभाकर सर सो रहे हैं. I asked one of the guys, क्या हुआ भाई, प्रभाकर साहब तो एक्टिव रहते, सो रहे क्यों? He was having fever. In fever also, he came, sir, love you Prabhakar Garu. In fever, he was sleeping and it was raining और ठंडी का मौसम था, सब स्विमिंग पूल में शिवर हो रहे थे जितने एक्शन मास्टर के साथ स्टंटमैन से. तो ऐसे बनी ये फिल्म, और ये फिल्म के साथ सिर्फ पैसा नहीं लगा है, सबका इमोशंस लगा है. तो फोर्थ को आप लोग देखिए, और मैं बोल रहा हूँ ये गारंटीड एंटरटेनमेंट है. And it's a youth film. So all the people going to the colleges, universities, to coffee shops, clubs and artists, please watch this movie and you'll really enjoy it. And you will relate yourself with this film. Thank you so much. Ramnagar Bunny 4th को रिलीज है. चीख मार, अंगार, बारूद, जबरदस्त धूम मचा देना भाई लोग. థ్యాంక్ యూ గీత గారు, స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు నిల్చొనే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూఆర్ క్యారింగ్ ద పాజిటివిటీ హియర్ ఆన్ ద స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ. సో హై ఎవ్రీవన్, హాయ్. అయితే మెయిన్గా మొన్న విశ్వక్సేన్ గారు మాది సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఇంకా అప్పటి నుంచి అయితే నాకు ఎట్లా చెప్తున్నారంటే, అందరూ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అన్నా నువ్వు తగ్గేదే లేదు అసలు అని చెప్తారు. మీ స్పీచ్ కోసం చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇంత ముందు కంటే కూడా డబల్ ఎనర్జెటిక్గా, ఇంకా ఎక్కువగా మీ స్టైల్లో మీరు చెప్పండి అని ఫుల్గా అలాంటి మెసేజ్లు రావడం జరిగింది. అని కలిసిన వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పారు. అసలు లేదు, మనం ఒకరికి చెప్పారని లేదా అలా ఏమి ఉండదు, మనం ఎప్పుడు అనిపించింది మాట్లాడతాను. ఆర్జీ గారు, సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టుడే యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ గివింగ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ లవ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆర్జీ గారు లోపల ఒకట బయట ఒకట కాదు, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్రూవెన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అండ్ ఆయన వచ్చి నేను హీరో కావాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయనడం నాకు ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ, గివ్ మీ సో మచ్ హ్యాపీనెస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యా
మాట మీద నిల్చునే పర్సన్ నేను. ఒకసారి మాట ఇచ్చానంటే అది చచ్చిపోతా కానీ మాట మాత్రం అస్సలు మర్చిపోను. సో నేను ఏం మాట ఇచ్చాననేది ఒకవేళ ఎవరైనా మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోనని చెప్పడం కోసం నేను ఐఎమ్ రిమైండింగ్ ఇట్. 3 మాటలు. ఒకటి, సినిమా హిట్ అయితే అందులో 10% నేను ఎనీ గుడ్ కాజ్ అప్పుడు ఏదైతే ఇమ్మీడియట్ నీడ్ ఉందో దానికి ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. హిట్ కాదు, సారీ, ఎంత వస్తే అంత. ఇప్పుడు ₹1,00,000 వస్తే అందులో 10,000 ఇస్తాను, లేదా 10 లక్షలు వస్తే ₹1,00,000 ఇస్తాను, ₹1,00,00,000 వస్తే 10 లక్షలు ఇస్తాను, లైక్ 10% అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ 10 కోట్లు వస్తే ₹1,00,00,000 ఇచ్చేస్తాను. అది చెప్పడం జరిగింది, అది 100% అలా నిలుచుంటాను. రెండో మాట, ఒకవేళ సినిమా చూసిన తర్వాత యాటిట్యూడ్ స్టార్ అనేది మీకు నచ్చలేదు అంటే దానికి అర్హుడు కాదు అంటే నేను నా ఇంకో 2 సినిమాలు రెడీ ఉన్నాయి రిలీజ్ అవ్వడానికి. దాంట్లో రాదు యాటిట్యూడ్ స్టార్ అనేది. యునానిమస్ గా ప్రజల నుంచి ఫీల్ లైక్ యాటిట్యూడ్ స్టార్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ. అది క్యారీ అంటే స్టార్ అని వేస్తున్నారు కదా, దానికి కరెక్ట్ కాదంటే నెక్స్ట్ 2 సినిమాల్లో అది ఉండదు. ఇది రెండో మాట. మూడో మాట, ఇది మీకు ఇది వెరీ ఇమోషనల్ అండ్ 100% ట్రూ. ఇది నేను ఊరికే సరదాగా చెప్పట్లేదు, అస్సలు చెప్పట్లేదు. నేను నిన్న ప్రతి ప్రమోషన్ ప్లేస్లో చెప్పిన మాట ఇది. ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఒకేసారి అందరికి చెప్పబోతున్నాను. సినిమా చూడండి, చూసి మీ టికెట్ ఫోటో తీసుకోండి. మీరు వెళ్ళినట్టుగా నాకు ప్రూఫ్, మీరు సినిమా చూసినట్టుగా కూడా ఒక ఫోటో తీసుకోండి. మీ టికెట్, మీ ఫోటో, మీరు సినిమాకి వెళ్ళారని కనుక చూసిన తర్వాత మీకు సినిమా నచ్చకపోతే, మీరు కనుక మీకు టైం వేస్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తే, మీరు నవ్వుకోకపోతే 100% మీరు అది కన్స్ట్రక్టివ్గా నాకు పెట్టండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్కి డైరెక్ట్గా. నేను మీకు మీ టికెట్ డబ్బులు 100% గూగుల్ పే చేస్తా, ఎంతమంది చేసినా సరే 100%. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీకు నచ్చలేదని చెప్పడం, మీ టికెట్ నాకు పెట్టడం, మీరు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాలని చెప్పడం. ఈ 3 విషయాలు నాకు డైరెక్ట్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడితే నేను 1000% మీకు మీ డబ్బులు గూగుల్ పే చేస్తాను, మీ టికెట్ డబ్బులు. ఇది నా మాట అస్సలు వదలను. సో 3 మాటలు అయిపోయినాయి. మై సిస్టర్ అండ్ మై ఫాదర్ దే కవర్డ్ ఆల్ ద థ్యాంక్స్ నోట్స్. ఎవరెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనేది. ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ చాలా మంది జనం ఉన్నారు అండ్ లేట్ అవుతుంది అండ్ దే హ్యావ్ టు రీచ్ హోమ్ సేఫ్ అండ్ పడుకోవాలి, నిద్ర వస్తారు. కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఆల్ ద థ్యాంక్స్ నోట్స్ అగైన్ బికాజ్ వాళ్ళు చెప్పారు, మా ఫాదర్ చెప్పారంటే నేను చెప్పినట్టే. మా ఫాదర్కి ఎవరెవరు హెల్ప్ చేశారో, ఎంత చేశారో నాకు ప్రతి విషయం తెలుసు. మా ఫాదర్ ఒక మాట చెప్పాలి, నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ దెమ్ 100%, నో డౌట్ ఇన్ దట్. అండ్ నన్ను ఇంతగా ఆదరించిన ప్రజలకి కూడా సేమ్ అలానే ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్. ఇది కూడా నా ప్రామిస్. మీరు లేకపోతే నేను లేను. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాను, ఇది కూడా నా ప్రామిస్. అండ్ మీడియా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగానే ఫ్యామిలీ లాగా తీసుకున్నారు నన్ను. నా గురించి ఇంతలాగా రీచ్ వెళ్ళిందంటే, ప్రజల వరకు వెళ్ళిందంటే మీడియా వాళ్ళే దానికి కారణం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా. మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మీడియా వాళ్ళందరికీ. అండ్ జే మీడియా ఈరోజు ఈవెంట్ ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ జే మీడియా. అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పాలో తెలియదు. నేను చెప్పాల్సిన 3 మాటలు, మెయిన్ 3 మాటలు చెప్పేశాను. అక్టోబర్ 4th రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ ఆల్రెడీ చాలా పాజిటివ్ పీపుల్ 100% వెళ్తారని నమ్మకం ఉంది. నెగిటివ్ వాళ్ళు ఎగబడి వెళ్తారని నమ్మకం ఉంది. ఇంకా నెగిటివ్ ఏమైనా ఉంటే చూడడానికి, బట్ ఆ ఛాన్స్ నేను ఇవ్వలేదని అనుకుంటున్నాను. హ్యాపీగా తీసుకుంటా. మీరు కనుక సినిమా చూసేదాన్ని నెగిటివ్ ఉందని చెప్తే నెక్స్ట్ సినిమాలో లేకుండా ఉండడానికి చూసుకోవడం కోసం. సో ఐ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ క్రిటిసిజం, నో ప్రాబ్లం. నాకు అది అలవాటు. ఇంకా ఈ 2 years చాలా అలవాటు చేశారు మీరు, నో ప్రాబ్లం. Yes, I'm very happy with what work I did in Ramnagar Banni and how my family supported me and everybody else. Thank you so much. Thank you.